दिन शनिवार का बुलेटिन लैके एक बार फिर हाजिर हो चुकिया। सो सब तो पहला नज़र मारते हाँ अज की पहली खबर से पूरे पंजाब दे विच की होया, आओ तुहानूं दिखाउने आ। अज अमृतसर के काउंटर इंटैलीजेंस की टीम ने पाकिस्तान तो आई 4 किलो हैरोन की खेप समेत बलैरो गड्डी सवार एक तस्कर नूं गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान पिंडी सैदा के अंतर्गत पिंड म्यादिया निवासी शमशेर सिंह उर्फ शेरा के रूप में हुई है। बहरहाल इस तो पुछगिछ की जाएगी कि कई बड़े खुलासे होने की आस है। मामला ये है जी, कल मिति 24/8/22 नूं काउंटर इंटैलीजेंस टीम नूं एक सीक्रेट इनफॉर्मेशन मिली सी कि शमशेर सिंह शेरा सन ऑफ लखविंदर सिंह जो कि पिंडी सैदा थाने का म्यादियां पिंड का रहने वाला, ਉਹਦੇ कोई हैरोन की वड्डी जिहड़ी खेप आ अगे रमदास एरिए दे विच किसी पार्टी नूं सप्लाई करन जा रहा। वो जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ श्री कुलजीत सिंह AIG CI काउंटर इंटैलीजेंस उन्हां दे नोटिस दे विच लिआंदी आ, जिन्हां तो हुक्म हासिल करके उत्थे ट्रैप लाया गया रमदास एरिए दे विच। उत्थे एक बंदा जिहड़ा वा गिरफ्तार किया शमशेर सिंह शेरा सन ऑफ लखविंदर सिंह, जिस दे कब्जा विचों 4 किलोग्राम हैरोन बरामद हुई आ ते उस नूं अज कोर्ट दे विच पेश करन आए सी। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अज जलंधर विखे पार्टी नेतावां दे नाल वर्करां दे नाल मीटिंग की। इस दौरान मीडिया नाल गलबात करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जिस तरह अज कांग्रेस तो गुलाम नबी आज़ाद वालों इस्तीफा दिता गया है, हुण ये गल साफ हो चुकी है कि कांग्रेस पूरे देश विचों खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने दरबार साहब से हमला किया वो जिउंदी किवें रह सकती है। घटती जा रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि उन्हां च लोगों का विश्वास खत्म हो गया। पहले कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हर स्टेट सी, हुण रीजनल पार्टी बन गई 2-3 रीजन दे विच। तो इस करके फ्यूचर कांग्रेस का खत्म है। जिहड़ी पार्टी मैं दसा जिहड़ी पार्टी ने दरबार साहब ते हमला किया ना वो खत्म ही होनी है, तो तुसीं अगले देखो अगले सालों च खत्म कर देनी है। बीते दिनी जलंधर के एक हस्पताल की छत से 2 नर्सां ते हमला करके एक का कतल कर दिता गया सी ते एक जख्मी कर दी गई सी। इस कतलकांड की गुत्थी नूं सुलझा लिया गया है ते मंडी गोबिंदगढ़ नगर कौंसल में काम करते एक माली सतगुरू सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुताबक मरण वाली बलजीत कौर सोशल मीडिया के जरिए सतगुरू सिंह के संपर्क में आई सी, पर हुण इन्हां विच अणबण चल रही सी, जिस रोस वजों इसने कतल कर दिता। बहरहाल इसका रिमांड हासिल किया जा रहा है। पर हॉस्पिटल एक बहुत ही दुखदाई घटना वापरी, जिस दे विच एक उस वेले अणपछाते हमलावर ने हस्पताल के उपरली मंजिल से 2 स्टाफ नर्सिस ते हमला किया। उस हमले दे विच एक नर्स जिसका नाम बरजिंदर कौर है उसकी मौके ते ही मौत हो गई, और दूसरी लड़की जिसका नाम ज्योति परमार है उसनों गंभीर सट्टां लगियां। ये अद्धी रात के करीब का वाक़या है, और उस वेले ही पुलिस ने हरकत विच आउंदियां गहन तफ्तीश करनी शुरू की। डूंघाई नाल सारी तफ्तीश तो बाद टीमां कॉन्स्टिट्यूट कीतियां गईयां। श्री जसकरण सिंह तेजा, श्री जगमोहन सिंह, CIA दे ACP परमजीत सिंह, ACP मॉडल टाउन खुशबीर कौर और बाकी सारे साडे टीमां दे साथियों सहयोगियों ने बहुत तेज़ी नाल हरकत विच आके कार्रवाई करते हुए दोषी की पहचान की, और वारदात तो लगभग 12 घंटिया के विच उस दोषी को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ये अपने आप दे विच बहुत ही दिल कंबाऊ घटना सी, जिस नाल साडे सारियां दे विच काफ़ी शौक सी, और लोगों के मन के भी इस घटना को लैके असुरक्षा की भावना महसूस की जा रही थी। अज श्री मुक्तसर साहिब विच राजस्थान तो लिया के पंजाब विच अफीम बेचते एक दोषी को काबू किया है। पुलिस ने दोषी पासों 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने यह भी दस्सिया कि यह तस्कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता सी। सफलता मिली जो 23 तारीख को करीबन 6:30 बजे इन्होंने ललतो चौंक के नेड़े एक नाका लाया सीगा, एंड उत्थे शक के बिना ते इन्होंने एक बंदे को एप्रीहेंड कर लिया। उस तो बाद फिर NDPS के प्रोविजनस मुताबिक उत्थे जिहड़ा कंसर्न GO है ACP साउथ ही वेंट देयर, एंड उस बंदे दी पर्सनल सर्च दे विच 2.6 kg ऑफ ओपीएम वो रिकवर होया सीगा।
ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਲੂ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਇਹ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਝਾਲਾਵਾੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲਰਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫੋਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਅੱਜ ਆਗੂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 4 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਬੁਟੀਕ ਸੋਨੂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਭਰਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ? ਜੀ ਸੋਨੂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਲੋਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਰ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। 8 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਲਾਲਬਾਈ ਨੇੜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਨ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਕੂ, ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫਰਾਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਹਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ? ਮੈਨੂੰ 10:15 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਬਬਲੂ ਜਨੇਜਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਲਾਲਬਾਈ ਜਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਨੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲਾਲਬਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਾਲਬਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਡੀ ਚੱਕੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਪੁਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੀਓ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੰਡੀ ਸਕੂਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 300 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ 300 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੈਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਆਫੀਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੱਕ ਗਿਆ, ਡੀਓ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸਕੂਲ, ਰਸੋਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਬੜਾ ਸਹੂਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੌਹਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ IMI ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। कोई नेग्लिजेंस है वो तो बात बनती है जी की पर्चा हो, बट ये SC/ST एक्ट कहाँ से आ गया? कोविड के टाइम भी हमारे पास इतने पेशेंट्स आते रहे हैं, अभी भी आते हैं। हम कभी किसी पेशेंट से नहीं पूछते उसकी जांच क्या है, हर तरीके से उसे एक्ट करते हैं। पेशेंट भगवान की तरह होता है। ये SC/ST एक्ट ये बहुत फालतू की चीज़ जो लगा दी है, और सीरियस पेशेंट्स को लेना पड़ेगा, ये फालतू की चीज़ें हो रही हैं। कभी ऐसे आई थिंक ऑल ओवर इंडिया कहीं पे ये चीज़ नहीं लगाई गई है जो ये प्रॉब्लमेटिक बन रही है। आप लोगों को पता है ये नॉन अवेलेबल है, और ये क्यों लगाई गई है हमें पता नहीं है। डॉक्टर साहब कभी अभद्र शब्द नहीं यूज़ करते हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें बोली नहीं है, फिर भी है ये एक्ट लगाई गई है। ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੂਰ ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਰ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਈਟ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਤ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਪਾੜੀ ਗਏ ਨੇ। ਛੱਤ ਪਾੜੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕੈਸ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ CCTV ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸੱਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਲਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਮਿੰਟ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਲੱਭਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ DSP ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਨ। ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਲੋਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁਣੇ ਬਣਦਾ। ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਚੋਰ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਜਸਟ ਵੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਕੈਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾ ਗਏ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੋਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਆ ਰਾਜਾ ਪਿੰਡਕ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੋਰ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗਲੋਂ ਐਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਚੱਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ।
ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਥਾਣੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈंने डिवोर्स ਲਾਇਆ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਖਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤਿੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਜੇ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਦਾਂ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਮਾਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੀ ਕਿ ਆਪੇ ਮਰ ਗਈ ਉਹ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕਿਰਿਆ ਦੇ? ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੀ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੂਹਾ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੋੜਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਾ ਨੀਚੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਘਰੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਘਰੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਚਲੀਏ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਿਆ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ, ਤੇ ਗਾੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਬੂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਿਛੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਡੇਪੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਡੇਪੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ ਮਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਮਨਾਥ ਚੌਂਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 20/7 ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ IAS PCS ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੰਕ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਮੁਜਰਮਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ CGM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 155 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ IDL 'ਚ। ਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 2 ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ
ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ? 3 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਦੀਪ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਪਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਵਰਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ? ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਤੇ? ਦੱਸਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਬੂਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੌਬੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਮਾਈਕ ਲਾ ਯਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੋਬੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਬੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਸਟ ਸਿਸਟਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਫਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁੰਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 3 ਵਾਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਸਟਿਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਸਵੈਲਿੰਗ ਰਹੀ ਫੇਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ? ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਮੀ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਆਈਦਾ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਿਤੇ 6 ਵਜੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਾਊਂਟਰ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਇਹੀ ਵੀ ਕੂਪਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੰਬਰ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਕੀ ਜੀ ਸਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਪ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਊਂਟਰ ਇੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਚਲਾਤਾ है। सरकार ने तो आधा पूरा कम रखा है, सवेर तो लेकर रात तक तो पहली बारी काम सैटरडे संडे भी चलाता है। थोड़ा जिहा यकदम जो लोड पैदा एडजस्टमेंट होंगी, डेली नहीं आता। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਨਾਮ ਜੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5-6 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਧੂਰੀ ਦਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੀ।
ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਕਾਹਦਾ ਫੂਕਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 23/8 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ 22 ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। 23 ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿਜ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਧਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਧੂਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਗਾ ਧੂਰੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਧੂਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਲੋ ਕੁਦਰਤ ਵਰੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ weight ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਦੀਕੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰੀਅਤ ਮਨਿਊਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। परवेज़ सिद्दीकी चेयरमैन सर सैयद माइनॉरिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मॉडर्नाइजेशन मदरसा एजुकेशन ऑफ इंडिया, जो केंद्र सरकार के अधीन है। आज मैं तरन तारण के ज़िला में खडूर साहब के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में हूँ। पंजाब के मैं परसों पंजाब आया था। मैं कल चंडीगढ़ में डॉक्टर बलजीत कौर से भी मुलाकात की थी। कट गिनती जो केंद्र में आते हैं वो सिख भी आते हैं। उसका क्वालिटी एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इससे पहले भी मैं 2019 में भी आया था। तकरीबन 20 या 22 ज़िलों का उस वक्त दौरा हुआ था। उससे पहले भी आता रहा हूँ और हमने केंद्र सरकार के द्वारा मलेरकोटला में भी 12 करोड़ दिलाने का काम किया था हमारे विज़िट के बाद, हमारी रिपोर्ट के बाद। और मैं यहाँ पे बच्चों से इंटरेक्शन किया, जो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत बच्चों में जो बॉयज़ थे उसमें हेजिटेशन थी और जो लड़कियां थी, कुड़ी थी, उनके अंदर काफ़ी डेडिकेशन देखा आगे फ्यूचर के प्रति। तो मैं यही यहाँ के ज़िम्मेदारों से अपील करना चाहूँगा कि पंजाब का एक नाम पूरे देश में चलता है और आम आदमी पार्टी की सरकार एजुकेशन के एतबार को लेकर बनी है। हम ये उम्मीद करते हैं
कि पिछले बार आए थे तो थोड़ा सा उससे चेंजिंग इस बार आई है। तरन तारण ज़िला में मैं आया था इससे पहले, पंजाब में भी कई डिस्ट्रिक्टों का दौरा किया था। इस बार तब्दीली आई है और मैं यहाँ के ज़िम्मेदारों से, मैं कल मंत्री जो हरजोत बैंस जी है उनसे भी बात की है और मुलाकात भी करूँगा। और मैं यही अपील करूँगा यहाँ के ज़िम्मेदारों से कि बच्चों की जो एजुकेशन, क्योंकि यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना आपको यूपी में मिलेगा, ना बिहार में मिलेगा, ना वेस्ट बंगाल में मिलेगा, क्योंकि मैंने 22 राज्यों का दौरा किया है एजुकेशंस को, माइनॉरिटी एजुकेशंस को लेकर, मदरसा शिक्षा को लेकर। जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे सरकार ने मुहैया कराई है उसको बच्चे हासिल नहीं कर पा रहे, ले नहीं पा रहे। अगर थोड़ा सा हमारी कोशिश हो जाएगी, जो टीचर हैं जिनको ज़िम्मेदारी सरकार तनख्वाह देती है, वो अगर अपने बच्चे जैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरह से बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि एक बच्चा घड़ा का काम करता है, जैसे मिट्टी का घड़ा है, उसको जिस तरह से ढांचेंगे, जिस तरह से बनाएंगे, उस तरह में बच्चे को चेंज किया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर जनाब ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਫਾਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਰਵੀਦਾਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ, ਈਓ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਾਰ ਲੋਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਜਾਂ CND ਵੇਸਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਬਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸ 1 ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਸੇ ਯੈਸ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਿਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਢੇਰ ਲਾਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜੀ ਕੈਂਪੇਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 90-95% ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1056 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1056 ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1056 ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 4716 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3660 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 1056 ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਆ ਕਿ 1056 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4716 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8000 ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 3660 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਮ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ATM ਦੀ ਗੈਸ ਕਟਰ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ 3:30 ਵਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏਟੀਐਮ ਭਾਵਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਚੌਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਐਚਐਸਓ ਜੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਤੋਂ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਪੰਡਿਤ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਲੋਮਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ, ਕਪੂਰ ਜੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ, ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ ਕਿ ਜਨੇਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 80 ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ 2022 ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੀਤੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਗੂ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਦਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਲ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਧਰਨੇ ਲਵਾਉਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 14 ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 10-10 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ 120 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਥਾਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ 5 ਗ੍ਰਿਡ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਨਮੈਨ 14 ਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ 12 ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਿੰਡ ਬਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 35 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਅਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, ਕੁੱਤਾ ਸਾਡਾ ਭੌਂਕੀ ਗਿਆ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੇੜੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਨਿਆਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਖੇਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ ਜਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਜਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਜੂਲੀ ਖਿੱਚੀ ਗਏ, ਨਾ ਖੁੱਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਖਤਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਗਰਲਾ ਰਸੋਈ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਠੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਰਸੋਈ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਅਰਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਚਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੜਕੇ ਨਹਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੌੜ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਚਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਵੜੇ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਨੂਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਗਏ। ਪੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਭੰਨੀ, ਟਰੰਕ ਸੀਗੇ ਜੀ, 2 ਸੰਦੂਕ ਸੀ, 1 ਅਲਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਭੰਨਣ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸੰਦੂਕ ਹੁਣ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਿਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗੰਦੀ ਵਿਖੇ ਦਾ ਬਰਗੰਦੀ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜੀ ਬਰਗੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਸੀ ਬਰਕੰਦੀ ਪਿੰਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੋਹਤਵਰ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 7 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਸੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਲੋਟ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੇਨਈ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜੀ -84 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਕੋ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਕੋ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗਰਿਮਾ ਮੈਡਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਖਵਾਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 3B2 ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਕੋ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੇਂਟ ਜੌਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਰਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਰਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ
ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਜੋ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਨੇ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਰੀਰਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਨਵਤਾ ਹਿੱਤ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੇਦੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਓ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਿੰਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਕੰਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛਿੰਝਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਛਿੰਝ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਛਿੰਝਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਨਾਥਲ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਸੋ ਉਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਤਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਮਦੋੜ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਬੋਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੱਬੋਕੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇ ਸੀ ਵੀਰੇ ਮੱਬੋਕੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਮੱਬੋਕੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੱਬੋਕੀ ਚੌਂਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਰ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ MSc ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।